اور ملک کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان بارشوں سے تباہی بھی ہوئی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات بھی ہوئے ہیں، مالی اور جانی نقصانات کا بھی خدشہ ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں ماہر ماحولیات منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیر احمد صاحب، کہیے گا ہر دفعہ ملک میں بارشوں کے باعث اموات رپورٹ ہوتی ہیں، طوفانی بارشوں اور اس سے ہونے والی تباہی سے حکومت اور این ٹی اے میں کون کون سے اقدامات فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے اور طویل المدتی کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی محکمہ موسمیات کی رپورٹس ہوتی ہیں، جو بھی پریڈکشنز ہوتی ہیں، وہ عام لوگوں تک اس طرح سے پہنچ نہیں پاتی، اور اگر پہنچ جاتی ہیں تو عام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر اس طرح سے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے۔ تو جو این ڈی ایم اے اور کا جو ہے رول بنتا ہے کہ وہ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ضلعی سطح کی، اس کو مستحکم بنائیں اور کوئی عوامی سطح پہ کوئی ایسا ارلی وارننگ سسٹم ڈیولپ کیا جائے کہ جس سے یہ ہے کہ پر وقت جو ہے وہ اطلاعات دوسروں تک پہنچ سکیں اور لوگ اس کو سیریسلی لیں بھی۔ حالانکہ محکمہ موسمیات کے پاس کافی اچھے ایڈوانس ہمارے پاس اس کے موسم کی جو پیشگوئی ہے اس کے آلات موجود ہیں، لیکن وہ ساری اطلاعات موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ساری صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ کلائمیٹ امپیکٹ کی وجہ سے بارشیں تو ہر حال میں ہونی ہے اور بہت زیادہ ہونی ہے اور انپریڈکٹیبل ہونی ہے۔ بعض اوقات جو محکمہ موسمیات کی پیشگوئی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کلاؤڈ برسٹنگ جو ہے یہ ایک نارمل فینومینا بن گیا ہے۔ مانسون کی بارشیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر بھی ہوتی ہے، اور ہمیں ان کے جو بہتر جو ان کے اچھے اقدامات ہیں شاید ہم ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے نئے حالات اور نئے موسمی تغیرات کے ساتھ رہنا، تب تک ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جو پانی کے بہاؤ کے راستے ہیں وہاں پہ انکروچمنٹس بہت ہیں۔ ابھی اگر آپ کل کی مثال اگر صرف اسلام آباد کی لے لیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نالے کے ارد گرد کتنی تعمیرات ہو چکی ہیں، اور نہ صرف یہ یہاں پر ہے بلکہ ملک کے ہر جگہ میں تجاوزات کھڑی کر دی گئی ہیں اور پانی کو بہنے کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ اور جو لینڈ سلائیڈنگ ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے ہمارے پہاڑوں کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر کہ وہاں پر ہم نے درختوں کو بے انتہا قتل کیا ہے، اور جب آپ درختوں کو اس طرح سے بے درے قتل کرتے ہیں اور ان کو وہاں سے جنگلات جو ہے آپ صاف کر دیتے ہیں، تو زمین جو ہے جو انہوں نے درختوں نے تھام رکھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں اس کو وہ تھام سکتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کن پہاڑی علاقوں کے اندر لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے اور کس طرح ٹورینشل رینز جو ہیں وہ فلڈز کے اندر کنورٹ ہو سکتی ہیں کب، اور آپ کے اب تو پورا ملک ہی اس کی لپیٹ کے اندر ہے۔ بنیادی بات صرف یہ ہے کہ ہمیں پریمپٹیو میجرز لینا ہوں گے، اور جو پانی کے بہاؤ کے راستے ہیں اور جو ہمارے جو نیچرل کور ہے، گرین کور ہے کا جو ہم سلوک کر رہے ہیں، تو اگر ہم قدرتی وسائل کا استحصال ختم کر دیں گے یا درختوں کو نہیں کاٹیں گے یا پانی کے بہاؤ کا راستہ نہیں ہم روکیں گے، انکروچمنٹس نہیں کریں گے، تو بہت ساری، لیکن اب ایسی جو صورتحال جو اس وقت ہمیں درپیش ہے، تو محکمہ موسمیات کی پیشگوئی جو ہے اس کو صرف جو ورچوئل الرٹس ہیں وہاں تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو عوام تک پہنچانے کا کوئی دوسرے طریقے بھی استعمال کرنے چاہیے۔ اور ایک میڈیا تو جو ہے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن جو مقامی لوگ جو ہیں ان کے ذریعے سے بھی اس کا ایک لوگوں تک ادراک بھی اس کو دلایا جا سکتا ہے اور ان کو بتایا بھی جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے اس طرح کے ادارے ہیں جو اس سے منسلک ہے، ریسکیو سے ہیں، ریلیف سے ہیں، تو ان کو زیادہ افیکٹولی اس وقت میں کام کرنا ہوگا۔ منیر احمد صاحب، یہ بھی کہیے گا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بارشیں مزید بھی متوقع ہیں، ملک بھر میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں این ڈی ایم اے کی جانب سے یا باقی اداروں کی جانب سے، کیا آپ اس سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، یا اگر مطمئن نہیں ہیں تو کون سے طریقے ہو سکتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اقدامات کرنے کے لیے؟
देखें, एनडीएमए का तो अब एक जो रोल है वो दूसरे इदारे जो पेशगोई करते हैं उसको आगे पहुंचाने का जो बुनियादी रोल है। और मैं समझता हूं कि एनडीएमए जो है वो उस तरह अभी अपना किरदार अपना जो रोल अदा करने में कामयाब नहीं नजर आता, क्योंकि उसके पास जो सूबाई सतह की और जिली सतह के जो निज़ाम है वो उस तरह से मुस्तहकम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों एक डायरेक्टर जनरल एनडीएमए के एक सूबाई जो थे वो ये कह रहे थे कि हमारा काम डिजास्टर के बाद शुरू होता है। हालांकि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनके उसके अंदर शामिल है कि वो पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं। और जो हमारी सूबाई 18वीं तरमीम के बाद तो आपको मालूम है कि ये जितने भी इस तरह के मसाइल हैं वो या ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सूबों के पास चले गए हैं, और सूबे जो हैं वो अपने दूसरे चीज़ों के अंदर ज़्यादा फंसे हुए हैं, लेकिन अपनी जो मकामी हुकूमतें हैं उसको बनाने में नाकाम रहे हैं। और जो मकामी या ज़िली सतह की या तहसील की सतह के ऊपर जो इस तरह के इदारे मुस्तहकम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। आपके कवानीन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उसके मुताबिक इदारे नहीं बन पा रहे। आपकी तरजीहात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और लेकिन जो फंडिंग वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से आपके ये तो बहुत सालों से हम कह रहे हैं। 2007 में जब मैंने क्लाइमेट चेंज किक ऑफ की थी, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, तब से हम इस बात कर रहे हैं कि हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन चाहिए और नेचर को हमें रास्ता देना चाहिए और हिफाजती इक़दामात जो हैं उसका हमें उसको इंश्योर करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो हमारे मकामी सतह की, इवन अब ये देख लें कि हमारे सूबों के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी मौजूद नहीं है। जो मकामी लोग हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता या उनसे उनकी जो मालूमात हैं उसको हम कहीं पे भी लेके आगे नहीं चल पा रहे हैं। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर उनका किरदार हो सकता है वो उस तरह से नहीं है। तो अब जो इस वक्त फौरी तौर पे जो बात समझ में आती है वो ये है कि लोग प्रिएम्प्टिव मेजर्स लें, खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जो लैंड स्लाइडिंग के इलाके हैं बेवजह में घरों से बाहर मत निकलें। जहां जहां पे जो पानी के रास्ते हैं, जहां पे इंक्रोचमेंट्स की गई हैं, तजावुज़ात की गई हैं, उससे थोड़ा सा बाहर निकल जाएं। जब आपको मकामी हुकूमतें जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं वो आपको ऐलान करते हैं कि फलां जगह खाली कर दें, तो उस जगह को फौरी तौर पे आपको खाली कर देना चाहिए। आपको महफूज मकामात के ऊपर चले जाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अभी हम टीवी चैनल्स के ऊपर देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी हिदायत जारी की जाती हैं लेकिन जो लोग हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। और उसी तरह से पहाड़ी इलाकों के अंदर सफर ऐसे चल रहा है कि जैसे इस वक्त हम आफत में से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि हर तरफ आपको फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं और आप सैरो सियाहत के मूड में नजर आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी मतलब ये अब लोगों के ऊपर भी तो मुनहसर है ना कि वो किस तरह से और कितने संजीदगी के साथ इन सारे मामलात को लेते हैं। और जो सबसे अहम बात यह है कि अभी फौरी तौर के ऊपर जो रजाकार तंजीमें हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, उनको आगे बढ़कर हुकूमत का साथ देना चाहिए और हुकूमती इदारों का साथ देना चाहिए। सबसे बुनियादी जो जिसके अंदर वो रोल अदा कर सकते हैं वो आगाही का है। अगर कहीं पे कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई ऐसी हिदायत जारी की जाती हैं ज़िली इंतजामिया की तरफ से, तो उसको लोगों तक पहुंचाना और उनको कन्विंस करना कि भाई आप ये जो इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं या जो एक प्रेडिक्शंस की गई हैं, जो फोरकास्ट की गई है, उसको वो लोग फॉलो करें। अभी फौरी तौर पर तो यही करने का काम है। और दूसरा, हमारे जो रेस्क्यू के इदारे हैं, रेस्क्यू के इदारों के पास चंद एक को छोड़ के कोई बहुत ज्यादा हमारे पास सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। जब भी कोई ऐसी आफत आती है तो हम अपनी आर्मी की तरफ देखते हैं कि वो फौजी जवान आएंगे, हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे, अपनी कश्तियां लेकर आएंगे और आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। माहिर माहौलियात मुनीर अहमद साहिब हमारे साथ मौजूद थे, हमें मुल्क की तमाम तर सैलाबी सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे और कह रहे थे कि लोगों को हिदायत पर अमल करना चाहिए और इदारे भी हाई अलर्ट हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला भी आइंदा भी जारी रह सकता है।